Shall we continue? Yes, ma'am. Yes. Okay. Before I start with the class, let us try to understand counseling. Then start agide nimge. Yes, ma'am. What you have Yesterday, discussed? discussed about counseling and psychotherapy. What is counseling and what is psychotherapy? The difference between the two. Counseling and psychotherapy difference. Yes. What do you mean by counseling? Tell me. It is the process where an expert who's a counselor interacts with a counselee to help or assist the individual to overcome certain challenges that they may face in their personal or professional lives, and also empower them to identify their own strengths and resources to handle certain situations. Yes. Right. So who can be a counselor? Anybody who's trained in counseling and somebody who has completed, that's what yesterday Manjunath sir was saying. If you've completed the MSc in psychology, then with counseling psychology as a subject, we can become a counselor. Sure. Right. Correct. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು correct. Okay, we will start with the counseling right now. As you are very much aware, counseling is an area which is of very much interest for the students, the psychology students. Why? Because that is why you are here. You all want to become counselors and psychologists, right? So counseling annantadu, it's not an easy thing where you just try read certain books or understand certain things and jump into counseling. So you should know each and every nook and corner of counseling. ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ very important block, that is the second block over here: relationship establishment, problem identification, goal setting in counseling. That is the process of counseling itself I'll be discussing. Okay, so here what happens in counseling? ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಾರ್ಥಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಹಾಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ನಾವು, ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಹಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಬಯಸಿ ಬರುವಂತವ್ರುಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈ ಡು ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಎವರ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ವೈ ಡು ಪೀಪಲ್ ಸೀಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? When we are finding it difficult to solve certain issues, or we have certain emotional issues, mental issues that we are not able to cope with by ourselves, so we seek help of another person. Yes, right, thank you. Yes, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? When we are not able to find solution to our own problem. ನಮ್ಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗಮ್ಮ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ? No, not like that, ma'am. Like yes, it's not like a solution. Like suppose No, what you told is very much right. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು we become blank sometimes how to solve them ಅಂತ. So we want somebody else to look into that and help us out. So in those situations we may seek counseling. Then what else? In which else situation we approach for counseling? In yaವಾಗ? When we are confused between different choices and we have to make a career choice, or ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಎಸ್, ನಿಶ್ಚಿತ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಯ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ರೈಟ್, ನಮ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ವಿ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್. ನಾವೇನು ಕೇಪಬಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಓನ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸೈಡರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ?
Because the way we look, it is my problem, I am involved, it is my personal problem, my relationships, so I am emotionally involved. ನಾವು ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬೆಸ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡಿತೀವಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವೇ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನಿನ್ನು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೋ, ಅಥವಾ ನಾನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಮರ್ಥತೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ somebody who is professional in that one, who can handle, who is well equipped, will be better able to help me out ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ? ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತದೇನ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ವೊಕೇಶನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶೈಲಜಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಮರ್ಥತೆ, ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಕ್ ಬರಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀ, ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಸೊ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಏನು, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇವನ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್, ಇವನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ವಿಪಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್. I'll cover for another 10-15 minutes, and in my next class I'll continue with this same concept. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಹಾಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ. ಇನ್ನರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್, majority of it is solved. Okay, so problem identification is the first step in counseling. Then once the problem is ಯಾರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ವಲ್ಲ, ಯಾರ ಸಮಸ್ಯೆನಪ್ಪ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? The clients. ಕ್ಲೈಂಟ್, ಸಹಾಯಾರ್ಥಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ನಾವೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Is it true? Can the client tell every problem what they are suffering from or what they are having trouble with? Not all. No, ma'am. They can say the
ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ್ತಿದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3 ದಿನದಿಂದ, ಯಾತಕ್ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಯು ನೋ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಹೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಯು ನೋ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರ ಬಾಧೆ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಸೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾನವರ ಜೀವನ ಒಂದು ಆಯಾಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಗು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಟೋಟಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ totally unable to handle all the areas. See, human life is so much interrelated. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಸ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ ಬರೀ ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ತಾನೆ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ wherever we are, our problems keep on coming and running behind our mind. ಸೊ ಅದು ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಂತಿಂತದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಕಾರನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ 2 ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very interesting, very important subject which we are discussing today. And to be counselors, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ, ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಆಪ್ತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ, ಸಹಾಯರ್ಥಿಗೆ ಅವ್ರ ಆತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವ್ರ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಆರ್ ಯು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೌ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಎಸ್. ವಾ, ಇಬ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ಮಿಕ್ತವ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. Yes, ma'am. ಎಸ್. Active, ma'am. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೌದಾ ಇದು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ?
ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓದೋದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ you know that it is very much important and it is useful. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ ನಾವು? Yes, ma'am. Yes, because now you already have some information. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ನೀಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫೈಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I know that there are lots of other problems also, but I want this problem to be addressed first ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಹಾಯಾರ್ಥಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸಿಂಗ್, ಸಮರೈಸಿಂಗ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇದೇನಾ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮರೈಸಿಂಗ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ counseling process. Once it is completed, then you will understand better. Transforming problem statement into goal statements. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೋಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ 3 ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದಾನೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಂತಿಂತದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಂತಿಂತ ವಿಚಾರನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವತ್ತವತ್ತನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಥಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ವಾರದೊಳಗೆ ಬರೋಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ತರದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ 1 month or 2 months, ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 months ಯು ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು as a counselor you have to make sure that you try to focus upon all these goal statements. Then exploring possible approaches to goal. ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ, ನಿರ್ಧಾರಿತ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್, ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಮಾನವತಾವಾದ ಅಥವಾ ಮಾನವತಾ ಆಧಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಟು ರಾಜರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸಹಾಯಾರ್ಥಿ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಚೂಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೋಲ್. ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಲೇನೆ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೋಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆನಾ, ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕೆರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ
ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ summarize what has occurred, clarifying and getting verification. ಗೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೋಲ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಳ್ತು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡಿತೀವಿ, ಇಷ್ಟೇನಾ ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಾ. ಹಾಗೇನೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಇವಿಷ್ಟು ನಾವೀಗ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹಾಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಿದೆ, ಹೇಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಎನಫ್ ಇದೆಯಾ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ರೈಟ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. After getting all these things done, then only we are going to start approaching with the plan, and then only we are going to proceed further. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. I think I'll stop it here. With this, if you have any doubts, I can the next process start ಮಾಡಬೇಕು. Once I start ಮಾಡಿದ್ರೆ at least half an hour I need for that whole thing, and the next class you is already there for you, so I don't want to delay for you for the next class. Yes, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದುವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Dear students, are you people able to follow? Yes, ma'am. Yes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Do we need extra training for the asset counselor? For the Obviously, profession, as a profession. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಬೆಟರ್ ಜಾಯಿನ್ someone practicing psychologist, counselors ಗಳ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್, ಹೌ ದೇ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಹೌ ದೇ ಡೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಿಷ್ಟು 6 months, 10 months ಅಥವಾ 1 year, then you will get an exposure, practical exposure. Otherwise you won't be confident enough to handle. So that is required. Apart from this one, counseling training ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. But rather than going for commercial training, it's a social service ತರ ಅಥವಾ where it is actually done, there you can volunteer yourself, your services and learn. That would be more better. I suggest you to do that. Yes. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು. Any questions? Do we have practical experience in our university when we come to practical? Is there? This is a distance education program and we are not tied up to any clinical. And ಇದಾದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ MSc ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. MSc ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ವಿಪಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್. That extra and learning and exposure you have to accumulate later. ಅಥವಾ ಆನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಈಗಲೂ you can join someone as a trainee or something like that. Psychiatrist, psychologist, counselors ಗಳ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. But before going, please make sure you know all the foundation courses thoroughly. ಆಯ್ತಾ? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Any other questions, doubts?
If there are no more doubts and questions, I'll wind up the session. We will continue in the next class. Okay? Okay, ma'am. Okay, Thank you, bye. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.